Good morning to all. Good morning, sir. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് അവർ ഞാൻ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് HOD സാർ കുറച്ച് തിരക്കിലാന്നുള്ളത്, പേഴ്സണൽ കുറച്ച് തിരക്കിലുള്ള, അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് അവർ ഞാനാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുക. ഇന്നലെ വി ഹാഡ് finally stopped with the discussion among the static force analysis of slider kind mechanisms. Now within that topic I had asked you to note down this particular question. I hope you remember this question. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തല്ലേ എല്ലാവരും? എഴുതിയെടുക്കോ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കോ, ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Yes, sir. Okay. Now what was the typical dissimilarity of this question from the other questions that we have discussed? The distinct feature that separate this question was, now within this slider crank mechanism, two forces are acting on the system. Now till now we were discussing, or the discussion we had were doing the static force analysis for the system where only a single applied force is acting. Let that be a 4-bar mechanism or a slider crank mechanism. Now in this slider crank mechanism you can see the slider or link number 4 is acted upon by an applied force F, which is given as 4000 Newton, and the connecting rod, which is BC or link number 3. On the link number 3 at a point E, there is one more force, applied force, which is acting, which is noted down as Q and given as 500 Newton. So in order to do the static force analysis, that is, we have to find out the applied torque T2 so that the whole system remains in static equilibrium condition. We have to do the static force analysis for this system containing two sets of applied forces. Okay, there is a slight difference while we do the static force analysis. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Please take down this question or just rough ആയിട്ട് ഈ ഫിഗർ എങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇനി further steps when we are doing, you will be able to correlate. ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Hello? Illa. So see, first step is initially the same step. That means you have to draw the configuration diagram. For that, all the necessary lengths of the dimensions of the slider crank mechanism are given. AB length is given, BC is given, and the length for marking the point E on BC is also given. B is equal to 17.5 centimeter also given. So you have to draw the configuration diagram first. If you look at the configuration diagram, now the method that we have been applying in order to do a static force analysis, drawing the free body diagrams. Now let us simply consider the free body diagrams. Okay, I'll draw them separately here. You just concentrate on what I'm telling. Let this be the free body of the link number 2, which is AB. Okay. Now let it be the free body diagram of link number 3, which is BC. And last, let me mark the free body of the fourth link. So this is link number 2, link number 3, and this is link number 4. So basically on link number 4, you have an applied force acting here, which is given as F. Now F is known both in magnitude as well as direction. Now since the link number 4 is a slider sliding on a flat surface, definitely we should have a reaction force from the fixed flat surface onto the slider. That force we now know that we can denote it exactly normal to the point. So let this be F14.
By this point, we have understood how to mark that particular force. ശരിയല്ലേ? Yes. Hello? Okay. And next one, since the link number 4 is imparting a force onto link number 3, the link number 3 will give a reaction force to link number 4. That reaction force, we can show it like, for the time being, let me show it like this. Let this be F34. So the forces acting on link number 3 will be, now one is F43, and definitely the reaction of link number 2 on link number 3 will be there, which I'll mark it as F23. And apart from the previous examples that we have looked into, we now have one more force which is at a point E. Here we have one more force acting. Now this force is given as Q, which is known in magnitude as 500 Newton. If you look at link number 2, the free body of link number 2, again we have a force acting at this point B, which is F32. You have another force acting at point A, which is from its fixed point A, that is F12, and you have the extra torque, which is T2, acting on the system. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Now, when you look at the free body diagrams of each link, you can understand that there is no two force member in this system. Now, link number 2 is a two force and a torque member. Link number 3 has now become a three force member. Link number 4 has also now become a three force member. So two force member എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലില്ല. അത് മനസ്സിലായിനോ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So two force member ആദ്യം എടുത്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് finding out the remaining forces or directions cannot be applied to this set of question. So what we have to do is, I am concentrating on the free body of link number 3. Link number 3 ന്റെ free body നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. Okay. Now, if you look at link number 3, the free body of link number 3, നമുക്കൊരിക്കലും we cannot, since this is a three force member, നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല F43 ന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം F43 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താ, ഇതൊരു ത്രീ ഫോഴ്സ് മെമ്പർ, ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം F43 and F23 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. ബട്ട് ഈ കണ്ടീഷനിൽ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ്, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് F43 ന്റെ കേസിൽ we are just assuming that F43 now has two components, ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പണന്റ് ആൻഡ് എ നോർമൽ കോമ്പണന്റ്. അതായത് F43, the force, is now having two components. One is F43n, normal component, and another one is F43t, tangential component. ഇതിൽ നോർമൽ കോമ്പണന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി അലോങ് ദ ലിങ്ക്. അതായത് ഹൗ ഈസ് ലിങ്ക് BC oriented? Along the link will be F43n, the direction of F43n, and F43t will be perpendicular to the link. This is how you have to always approach this numerical. ഈ type of numerical ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. So now F34 അല്ല F43 ആണ്.
because we are taking the forces which are acting on the link 3. So now F43 will have two components, F43N and F43T. F43N, which is the normal component, will be acting along the link, and F43T, which is tangential, will be acting perpendicular to the link. How can we mark these two? നമുക്ക് നോക്കാം. F43N at the point C, I will be marking like this. F43N, which is having the direction along the link, and F43T at the point C, I will be marking like this. രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന പോലെയാണ്. Arrow heads are given on to the point C. This is F43T. The perpendicular ആണ്. Okay, we are assuming now F43 force is having two components. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because now link number 3 is a 3 force member. അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ബി സി എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് F43 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന് രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Now already നമുക്കറിയാം you have a force Q here which is at an angle given as 50 degree അല്ലേ? ഇത് 50 degree ആംഗിളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി you know. And the magnitude of Q is given as 500 Newton. So now what I am going to do is, ഞാൻ ഇനി F23 പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. Okay, just ignore F23 for the time being. We will do it one by one. F23 തൽക്കാലം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. Now ഒരു മിനിറ്റ്. Okay, now look at link number 3 and take the moment of forces acting on link number 3 about the point B. Take the moment of forces about the point B. Moment of forces about point B എടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Moment of forces about the point B എടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ്, അതായത് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാത്തൊരു ഫോഴ്സ് F23 ഉണ്ട്. We can ignore that force F23 because നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are going to take the moment of forces acting on link number 3 about point B. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ബിന്റെ അബൌട്ട് ആണ് മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ് ബിയിൽ ഉള്ള ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. കാരണം മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആവും, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു 0 ഡിസ്റ്റൻസ് ആവും. അപ്പം വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് force Q into force Q multiplied by the perpendicular distance of the force Q to the point B. Perpendicular distance of force Q to the point B എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ്. ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ്, ഇതാണ് പോയിന്റ് ബി, ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് ബി അല്ലേ? ഈ പോയിന്റ് ബിയിൽ നിന്ന് യു ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ടു ദിസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലെങ്ത്. Let this distance be x. So Q multiplied by x should be equal to, because this system is in equilibrium, so moment about any point should also be equal. Should be equal to. ഇനി എൻ പോയിന്റ് സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, F43N ഉണ്ട്, F43T ഉണ്ട്. F43N അലോങ് ബി സി ആയതുകൊണ്ട് മൊമെന്റിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടില്ല. കാരണം മൊമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ടേണിംഗ് ഉണ്ടാവണം. ഈ ലിങ്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് വരുന്ന F43T കൊണ്ട് മാത്രം. F43N കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു F43T multiplied by the perpendicular distance of F43T and point B.
ബിയും F43 ടിയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിങ്ക് BC തന്നെയാണ് അല്ലേ? Am I right or not? Sir. Right, sir. സോ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നേന്നുള്ള ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? Sir. സംശയമില്ലല്ലോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എടാ കേട്ടില്ല, ഫത്ത എന്താ പറഞ്ഞ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോ. നോക്ക്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ വരച്ചു നിൽക്കാം, AB. ഈ ലിങ്കിന്റെ മേലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, F. സോ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് എ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AB തന്നെയല്ലേ? ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുക അല്ലേ? കാരണം മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടല്ലേ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി പോയിന്റ് ബിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് Q ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ Q എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുക? ലിങ്ക് AB-യിൽ Q എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. കാരണം Q എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് നേരെ ഈ പോയിന്റ് എയിലേക്കല്ലേ വന്ന് ചേരുന്നത്. അപ്പൊ Q എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ലിങ്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ഫോഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടേൺ ചെയ്യാം. ഈ ടേൺ ചെയ്യുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ മൊമെന്റ് കപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? അടി ഇത് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ആണ്, MA ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എനിക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക. അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവാം, അല്ലാണ്ടാവാം, ഇങ്ങനെ ആവാം, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവാം, അല്ലാണ്ടാവാം. ഏത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ ചെയ്യുക, ആ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇത് പോയിന്റ് എയിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് ബി എടുത്തു. മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Q എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ക്യൂയും പോയിന്റ് ബിയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തില്ല. Q കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ബിയിൽ നിന്ന് Qയിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു. ഈ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തു. ആ ലെങ്ത് ഞാൻ തൽക്കാലം X എന്ന് ഇടുന്നു. കാരണം കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ച അതേ ലെങ്ത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ബോഡി വരക്കുന്നത്. സോ ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ Q multiplied by that perpendicular distance, which is X, should be equal to end point C-യിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതേതാ? F43T ആണ്. F43 N നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അലോങ് ദ ലിങ്ക്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ലിങ്ക് അല്ല, അലോങ് ദ ലിങ്ക് ആണ്. സോ F43T മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ലിങ്ക് BC തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് Q എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 500 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. X ഡിസ്റ്റൻസ് യു ക്യാൻ മെഷർ, കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഒറിജിനൽ. ലെങ്ത് ഓഫ് BC ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ്, അതും മീറ്ററിൽ എടുക്കാം. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് F43T ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ഉറപ്പാണല്ലോ. ഇതിൽ സംശയമുണ്ടോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ F43T എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് നൗ ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. Already we know its direction. The direction is taken perpendicular to that of the link. ലിങ്കിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. Now if you look at link number 4, link number 4 നോക്കിയാൽ this is link number 4. okay, link number 4ൽ
Which are the forces acting on link number 4? ഒന്ന്, this force which is given as F, horizontal force. രണ്ടാമത്തത് this force which is F14. ആ പോയിന്റിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നേരെ മേലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ F14 ആയി. അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഏതാ? ഇനി നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ്. കാരണം F43N ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് F34N ഉണ്ടാവണം. F43T ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് F34T ഉണ്ടാവണം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ശരിയാണോ? കാരണം F43 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ 34 ആണ്. അപ്പൊ F43ക്ക് 2 കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ F34ന് 2 കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവണം. ഒബ്വിയസ് അല്ലേ അത്? ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും കൂടി നമ്മൾ ഫോർത്ത് ലിങ്കിന്റെ മേലെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതായത് F34N എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പുറം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് F43N എങ്ങനെയാണോ, F43N പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചാൽ, ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചാൽ ഇതാണ് F34N. ഇനി F34T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? F43T എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വരക്കുക, പാരലായിട്ട് വരക്കുക. പക്ഷെങ്കിൽ ഏറോ ഹെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുക. സോ F43Tക്ക് പാരലായിട്ട് വരച്ചത് ഇങ്ങനെ, ബട്ട് അതിന്റെ ഏറോ ഹെഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തു. ദിസ് ഈസ് F34T. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ഇപ്പം വരച്ച ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? Yes. This is the new free body diagram of link number 4. Free body diagram of link number 4. ഇതാണ് ഈ വരച്ചത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്ക്. എഫ് നോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. F14 known in direction but magnitude unknown. F34N known in direction. Direction ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം, but magnitude unknown. F34T now known in direction as well as magnitude. Magnitude തൊട്ടു മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ? അതായത് ഇപ്പം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് 4 കൺസിഡർ ചെയ്താൽ it is a 4 force member. 4 forces are acting on this member. But adile you know the direction of all the forces as well as both direction and magnitude of 2 forces. രണ്ട് ഫോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ആണ്, ബാക്കി എല്ലാ ഫോഴ്സും നോൺ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. So it is easy for us to find out the magnitude of F14 and F34N. രണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. We have to simply draw the ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ. ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിളിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ ആയിരിക്കും, കാരണം 4 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നൗ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദി ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ. ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ സ്കെയിൽ. സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി, കാരണം എഫ് 4000 ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയാം. സോ എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 4000 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ? 4000 ന്യൂട്ടൺ ഞാൻ 10 സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ ആയിട്ട് വരക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 സെന്റിമീറ്റർ ഐ വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ആസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂട്ടൺ. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്കെയിൽ. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഇത്ര ന്യൂട്ടൺ ഈസിക്കൽ ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മൾ F43T കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. F43T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? F34T തന്നെയാണ്. ഇത് എത്രയോ ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ യൂസിങ് ദിസ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? F34Tനെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ?
ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ലെറ്റ് us draw the ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ. ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എനിക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ 10 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ലെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബി സ്മോൾ എ, ഈ പോയിന്റ് സ്മോൾ ബി ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ എ ടു ബി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആണ്. സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അറിയുന്ന എന്താണ്? ഇപ്പൊ എഫ് ഇതാ, ഈ എഫ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി എനിക്ക് F34 എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ എനിക്കറിയാം. F34 ടീന്റെ ഡയറക്ഷൻ എനിക്കറിയാം. ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇവിടെയുള്ള F34 പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ദൂരം വരക്കണം എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം. കാരണം എന്താ? F34 ടീന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് വി നൗ നോ ദ സ്കെയിൽ ടു ഡ്രോ ദ ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കെയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ചെറിയൊരു സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും. ചെറിയൊരു സെന്റിമീറ്റർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി എ ബി. ഇത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക. സോ ബി ടു സി ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്തെന്ന്? F34T. അതിനുശേഷം എനിക്ക് F14ഉം F334Nന്റെയും ഡയറക്ഷൻസ് അറിയാം, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയില്ല. സോ ഈ പോയിന്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ പാരലൽ ടു F34 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? F34 പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരക്കും. എത്ര ദൂരം പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം വി ഡോണ്ട് നോ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഇനി തിരിച്ച് സി ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി ഇനി റിസൾട്ടന്റ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? F14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പാരലായി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കും. F14 പാരലൽ. സോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒന്നുപോയി, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഒന്നുപോയി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവർ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. അതായത് സിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് എടുത്തത്. ഈ പോയിന്റ് ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത്. സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഒന്നും, ഇനി ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒന്നും. സോ ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ F14. സെയിം ഡയറക്ഷൻ. F14ന്റെ ഡയറക്ഷനും ഇവിടുത്തെ F14ന്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണ്. F34N സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനമാണ് F34N. ഇതും ക്ലിയർ ആണോ? ഈ വരച്ച ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ചെറിയ സാധനം എന്തായിരുന്നു? ഈ ചെറിയ സാധനമായിരുന്നു F34T. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം F34T ഉണ്ട്, F34N ഉണ്ട്. രണ്ടും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് F34. സോ ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരച്ചാൽ ഇത് F34T-യും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന F34N-യുമായി. സോ രണ്ടിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരും. ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ F34. ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? I can now directly measure the length of F34. അതായത് വെക്റ്റർ BD represents F34. F34N-ഉം T-യും ഒന്നുമല്ല, F34. സോ ഇത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ള മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ യൂസിങ് ദ ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ സ്കെയിൽ ഐ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു ന്യൂട്ടൺ. ചെയ്തൂടെ? സോ ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടി? F34ന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കിട്ടി,
ഡയറക്ഷനും കിട്ടി. രണ്ടും കിട്ടിയില്ലേ? Yes, sir. കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ? Yes, sir. കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ. നൗ F34ന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും എനിക്ക് രണ്ടും കിട്ടി. സോ ആക്ച്വലി F34 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ. F34Tയും F34N ഒന്നുമില്ല. Why did we consider both? Because initially for link number 3, it was not a two force member. It was a three force member. So in order to find out the directions and magnitude, നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് F43Tയും 43N ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. So corresponding to that, we obtained F34N and F34T also. But ultimately, there is no two components for that force. There is only a single force, which is F34, which we have now found out. അപ്പം F34 ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Magnitude of F34 should be same as magnitude of F43. Same ആയിരിക്കണ്ടേ? Because now we have to go back to link number 3. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണ്ടേ രണ്ടിന്റെയും? ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ? F43ന്റെ ആരോ ഹെഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഇതേ F34ന്റെ പാരലൽ ലൈന് വരച്ചിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആരോ ഹെഡ് കൊടുത്താൽ അതെന്തായി? F43 ആയില്ലേ? ഗുഡ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? Now let us go back to the free body diagram of link number 3. Link number 3 എങ്ങനെയായിരുന്നു? It was like this. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. This was point B. This was point C. ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് at point E we had force Q എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെയുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ അൺനോൺ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് F23. ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? F43 ആണ്. Now since we have found out the direction of F34 from the force polygon related to link number 4, the same direction in the opposite sense should be opted for F43. So force polygonൽ കിട്ടിയ F34ന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ ആ ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, ഈ F34ന്റെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, ഈ ഫോഴ്സ് പോളിഗണിലെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് പാരലായിട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ. ദിസ് ഈസ് F43. arrow head should be like this. ഈ F43 എന്താണ്? This F34 and F43 are same. F43 is parallel to F34. അത് മനസ്സിലാക്കണേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? F43 BC എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിന് പാരലൽ അല്ല. F43 is parallel to F34 in the force polygon. ഫോഴ്സ് പോളിഗണിലെ F34 എങ്ങനെയാണോ അതിന് പാരലൽ ആണ് F43. ബട്ട് ആരോ ഹെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ So sound.
സാർ കട്ടായി. എടാ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. യെസ് സാർ. All the forces when extended should meet at a single point. ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ F43ന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാം, ക്യൂവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു സിംപ്ലി എക്സ്റ്റെൻഡ് F43. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 43 ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ 43യും ക്യൂവും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? അതായിരിക്കണ്ടേ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി. അതായത് F23 എന്ന ബി പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി. ഇതിനെ ഞാൻ O എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ, ഇഫ് ഐ ഗിവ് ദിസ് പോയിന്റ് ദ നെയിം O, the third force, which is F23, should also be in such a direction that when it is extended, it should come and meet at the point O. വേണ്ടേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ തേർഡ് ഫോഴ്സ് ആയ F23ന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി അൺനോൺ അല്ല, അൺനോൺ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാറി. കാരണം നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി കിട്ടി. സോ ഈ പോയിന്റ്, അതായത് O എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് ബിയുമായി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇതായിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് F23. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഐ ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ഡ്രോയിങ് അനദർ ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ. ഒരു ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ കൂടി ഞാൻ വരക്കണം. ആ ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നോക്കിക്കോ. ഈ ലിങ്ക് നമ്പർ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ ആയിരിക്കണം അത്. അതായത് F43ന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ? സോ F43ക്ക് പാരലായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, F43ന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാനൊരു സെന്റിമീറ്റർ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. F43, അതായത് F43 ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ F43 വാല്യൂ ആൻഡ് Q വാല്യൂ, ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് നോക്കുക. Q ആണ് വലുതെങ്കിൽ Qനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കെയിൽ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ F43 ആണ് വലുതെങ്കിൽ F43നെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി F43 ആയിരിക്കും Qനെക്കാട്ടിയും വലുത് കിട്ടുക. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം. ഞാൻ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, ഞാൻ F43 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ 10 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കുന്നു. അപ്പം 1 സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂലേ? ഓക്കെ. ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എ ന്യൂ ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ. അപ്പം ഇവിടെ അഗെയിൻ ഒരു പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഈ F43ക്ക് പാരലായിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരക്കും. ദിസ് ഡിനോട്ട്സ് F43. അതിനുശേഷം Q ഓൾറെഡി അറിയാം, Q ഇവിടെ ഉണ്ട്, Qന്റെ ഡയറക്ഷൻ എനിക്കറിയാം. സോ ആ Q കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മൈ സ്കെയിൽ എത്രയാണോ അതിന് പാരലായിട്ട് ഐ വിൽ ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ബി എന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ. ലെറ്റ് ദിസ് ബി പോയിന്റ് C. Now this denotes my force Q. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ F23 എങ്ങനെയായിരിക്കും? സിംപ്ലി ജോയിൻ ദീസ് ടു. ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്താണോ കിട്ടുക, ഈ കിട്ടുന്നതാണ് F23 ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. ക്ലിയർ ആണോ?
Yes, sir. സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ So sound ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് മച്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. സോ F23ന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു F32. ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ F23 എങ്ങനെയാണോ, ഡ്രോ എ പാരലൽ ലൈൻ ടു F23. F23ന്റെ എറോ ഹെഡ് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എറോ ഹെഡ് ഇങ്ങോട്ട്. ദിസ് ഈസ് F32. ഒരു ഭാഗത്ത് F32 ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ലിങ്ക് നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ലിങ്ക് നമ്പർ 2. ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ഇസ് എ 2 ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എ ടോർക്ക് മെമ്പർ. സോ ഇവിടെയുള്ള F12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? F32ന് പാരലൽ ആയിരിക്കണം, ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് F12. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ടോർക്ക് T2 എന്ന് പറഞ്ഞ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. H കണ്ടുപിടിക്കുക. T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു H മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ F32. Is this clear? Yes, sir. കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോസസ്സാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ്. മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക.